ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वश्यत्य देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय चैतन्यप्रदायिने गौरकथा तमुदाय नगरग्रामचारिणे मूकं भरति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात् मां वन्दे श्रीगुरुचारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার আজকে ভক্তি শাস্ত্রীর নবম ক্লাস আমাদের প্রথম ইউনিটের। আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় 1 থেকে 16 পর্যন্ত পড়বো। আর আগামী কালকে 17 থেকে বাকিটুকু আমরা আশা করি সকলে পড়ে রেখেছেন তৃতীয় অধ্যায় ইতিমধ্যে। আমরা শ্লোকগুলি পাঠ করছি আগে। তৃতীয় অধ্যায় শিরোনাম হচ্ছে শীর্ষক হচ্ছে কর্মযোগ। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयःमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामारम्भान्नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवे विश्वत्वम् एषो गोः तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापाय पच्यन्तात्मकारणात्। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः
यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया राम मोघं पार्थ सजीवति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। আমরা আজকে এই 16 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করব। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা তৃতীয় অধ্যায় শিরোনাম হচ্ছে কর্মযোগ। তো এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাথে তৃতীয় অধ্যায় আমরা দেখলাম এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ের কি সম্বন্ধ আছে না, গত অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন কি, কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে সমস্ত ঘোর কর্ম অর্থাৎ সমস্ত ঘোর কর্মগুলি পরিত্যাগ করে বুদ্ধি যোগের দ্বারা পরিত্যাগ করা উচিত। তো এখন কৃষ্ণ বারবার প্রায় 10 বার সেখানে তিনি বুদ্ধি 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 বলছেন শ্লোকগুলিতে, বুদ্ধিযোগ অনুশীলন করো, বুদ্ধিযোগ অনুশীলন করো, বুদ্ধিযোগ লাভ করো। অর্জুন মনে করছেন কি বুদ্ধি মানে কি? অর্জুন মনে করছেন বুদ্ধি মানে হচ্ছে আমি আমার বুদ্ধিযোগ মানে হচ্ছে আমার বুদ্ধি ব্যবহার করে কর্ম পরিত্যাগ করব। একটা মানসিক স্তরের ব্যাপার, কাজ করা না, নিষ্ক্রিয়তা। বুদ্ধি মানে আমি চিন্তা ভাবনা করব কিন্তু কাজ করব না, কোনো কর্ম করব না। তাই তিনি মনে করছেন বুদ্ধি মানে বুদ্ধিযোগ অনুশীলন করে বুদ্ধি লাভ করে কর্ম ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শেষের দিকে আবার কৃষ্ণ বলছেন যে হে অর্জুন বলছেন হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে যে হে অর্জুন তুমি কর্ম করো, যুদ্ধ করো। অর্জুন এখন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। হে কৃষ্ণ আপনি একবার বলছেন বুদ্ধিযোগ অনুশীলন করার জন্য, বুদ্ধিযোগ অনুশীলন করে কর্ম ত্যাগ করার জন্য, আবার আপনি বলছেন কর্ম করার জন্য। দুটোর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, কোনটি আপনি চান আমি করি, সেটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন। তো অর্জুন তৃতীয় অধ্যায় শুরু করছেন তার প্রশ্নের দ্বারা। তিনি প্রশ্ন করছেন কি করব আমি, আমি কর্ম করব না কর্ম ত্যাগ করবো, সেটা তিনি প্রশ্ন করছেন প্রথম দুটো শ্লোকে। 1 থেকে 2 অধ্যায়ের 1 থেকে 2 হচ্ছে অর্জুনের প্রশ্ন, কর্ম করব না বৈরাগ্য করব, 1 থেকে 2। তারপর 3 থেকে 9 পর্যন্ত আমরা দেখতে পাবো নিষ্কাম কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ অনুশীলন করছেন। এই চ্যাপ্টারের ব্রেকডাউন আপনাদের ইয়েতে দেয়া আছে, আপনাদের হ্যান্ডবুকের মধ্যে দেয়া আছে এই অধ্যায়গুলির বিভাজন। তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ দেখুন, তার সারমর্ম প্রথমে দেয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় বিভিন্ন পন্থাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন সাংখ্যযোগ, বুদ্ধিযোগ। দেখাই আচ্ছা, এখানে সময় নিচ্ছে এটা। তো 1 থেকে 3 পর্যন্ত, 1 থেকে 2 পর্যন্ত অর্জুন প্রশ্ন করছেন কর্ম করব নাকি ভক্তিপূর্ণ কর্ম করা উচিত, নাকি কর্ম ত্যাগ, কোনটা শ্রেষ্ঠ। তারপর 10 থেকে 16 পর্যন্ত আমরা দেখবো অর্জুন কৃষ্ণ বর্ণনা করছেন, কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ অনুশীলন করাই হচ্ছে
শ্রেষ্ঠ। হে অর্জুন, তুমি কর্মযোগ অনুশীলন করো। তারপর 17 থেকে 35 পর্যন্ত অর্জুন ব্যাখ্যা করবেন, কর্মযোগের দৃষ্টান্ত দিবেন। কর্মযোগ অনুশীলন করার জন্য তিনি অর্জুনকে উৎসাহিত করবেন। এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য নিরাসক্ত হয়ে নির্ধারিত কর্মের অনুষ্ঠান করো। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন স্ক্রিনটা। 17-18 পৃষ্ঠায় দেখুন বইয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পন্থাগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন সাংখ্যযোগ, বুদ্ধিযোগ, বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতে নিয়ন্ত্রণ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন বুদ্ধিযোগের দ্বারা জঘন্য ক্রিয়াকলাপ থেকে হতে দূরে থাকতে। কিন্তু বুদ্ধির অর্থ বুদ্ধিমত্তা রূপে গ্রহণ করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশের অর্থ নিজস্ব বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত রকম জঘন্য কার্যকলাপ দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়া রূপে ধরে নেওয়া। তিনি মনে করেছেন বুদ্ধিগতার অর্থ হচ্ছে যে আমি বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত কার্যকলাপ দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবো না আমি। অর্জুন এখানে চিন্তা করছেন যে কেন শ্রীকৃষ্ণ এখনো আমাকে যুদ্ধ প্রবৃত্ত করতে চাইছেন। অর্জুন ভাবছেন কর্ম এবং জ্ঞান তুলনামূলক হতে পারে না। তিনি ভাবছেন যে জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অনুশীলন করবো, কর্ম কেন করবো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম এবং জ্ঞান আধ্যাত্মিক সচেতনতার মধ্যে দুটি ধাপ। কর্ম এবং জ্ঞান হচ্ছে দুটো ধাপ, যেটা আমরা দেখবো পরবর্তীতে। কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান। সকাম কর্ম, তারপর নিষ্কাম কর্ম, তারপর জ্ঞান, তারপর ধ্যান। আমরা পরবর্তী দেখতে পাবো। কর্ম ত্যাগ না ভক্তিপূর্ণ কর্ম 1 থেকে 9 মূলত 1 থেকে 3 ব্যাখ্যা করা হবে 2-এ, তারপর 3 থেকে 9 পর্যন্ত অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করবেন, সেই কর্ম করার জন্য ব্যাখ্যা করবেন। কর্মকাণ্ড হতে কর্মযোগ 10 থেকে 16, 17 থেকে 35 পর্যন্ত কর্মযোগ করার জন্য তুমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। ইয়দ ইয়দ আচরতে শ্রেষ্ঠ এখানে আসবে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরকম আচরণ করেন অন্যরা তার অনুসরণ করেন। হে অর্জুন, তুমি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাই তুমি এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, করে কর্ম করো। তারপর অর্জুন জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু আপনি সমস্ত কিছু বললেন ভালো, কিন্তু এত কিছু জানার পরও কেন জীব পাপ করে? অনেক সময় ইচ্ছা না করলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপ কর্ম হয়ে যায়, তার থেকে মুক্তির উপায় কি? তখন তিনি বলছেন এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে আমাদের কাম এবং ক্রোধ, এই সমস্ত শত্রুগুলি। আমাদের চিরদিনের শত্রু হচ্ছে কাম। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন কি সেই শক্তি যা আমাদেরকে কর্তব্য কর্ম করা সত্ত্বেও বলপূর্বক পাপ কাজে বাধ্য করছে। আচ্ছা, কামকে জয় করতে আমাদের কৃষ্ণ চেতনার মাধ্যমে জয় করতে পারি কামকে। তো এই হচ্ছে এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু দেখতে পাবো। এই অধ্যায়ের গীতা আসলে প্রভুপাদকৃত গীতার গান। অর্জুন কহিলেন, যদি বুদ্ধি যোগ শ্রেষ্ঠ হে জনার্দন, ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত করো কি কারণ? অর্জুন প্রশ্ন করছেন প্রথম দুটো শ্লোকে, ব্যর্থক কোথায় বুদ্ধি মোহিত যে হয়, নিশ্চিত যা হয় কেহ কহ সে উপজয়। দ্ব্যর্থক, দ্বি-অর্থক, দুটা অর্থ এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম শ্লোকে বলছেন অনুবাদ, শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ। অর্জুন বললেন, হে জনার্দন, হে কেশব, যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি বিষয়নী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তাহলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছো? যদি তুমি মনে করো যে ভক্তি বিষয়নী বুদ্ধি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ
ভক্তি সম্পর্কিত বুদ্ধি হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর কর্ম থেকে। তাহলে কেন তুমি আমাকে কর্ম করে অর্থাৎ যুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্য আমাকে প্ররোচনা প্রদান করছো, প্রোৎসাহিত করছো? তুমি যেন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছো, তাই দয়া করে আমাকে নিশ্চিত করে বলো কোনটি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। দ্ব্যর্থবোধক, দ্বি অর্থবোধক বাক্য বলছো তুমি। একবার বলছো এটা করতে, একবার বলছো আরেকটা করতে। দুটো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী। এই পরস্পর বিরোধী বাক্য না বলে আমাকে তুমি স্পষ্ট করে বললো আমার পক্ষে কি করা উচিত। এ পর্যন্ত প্রথমত দেহাত্ম বিবেক বুদ্ধিতে মোক্ষ যোগ অনুশোধন করার কথা বলা হচ্ছে, তো এখন তারপরে আবার কর্মের কথা বলা হয়েছে। দুটির মধ্যে কোনটি প্রধান স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। যেমন বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহংকার আদি গুণ বলার পর আবার বললেন এসব ব্রাহ্মস্থিতি পার্থ। তো এই সকল প্রশংসাসূচক বাক্য দ্বারা উপসংহার করে আয় বুদ্ধি ও কর্মের মধ্যে বুদ্ধিযোগে কর্মশ্রেষ্ঠ, এটা ভগবানের অভিপ্রায় মনে করলেন। যে একবার বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মতো নিষ্কামত্ব, নিরহংকারত্ব, এই সমস্ত নির্লিপ্ততা, এই সমস্ত কিছু অর্জুন, এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ। আবার তিনি বলছেন না, শেষের দিকে ব্রাহ্মী স্থিতি, এসব ব্রাহ্মী স্থিতি দ্বিতীয় অধ্যায় শেষের দিকে দেখলাম আমরা, সেই ব্রহ্ম নিষ্ঠা স্তরে তুমি উন্নীত হও এবং কর্ম করো। তো মূলত এই অধ্যায়ে ভগবান কর্মযুগের প্রাধান্য প্রদান করছেন, তারপর শেষের দিকে জ্ঞান যোগও কীর্তন করেছেন কিছুটা। কখনো আপনি, হে কৃষ্ণ, কখনো আপনি জ্ঞানের প্রশংসা করছেন, কখনো কর্মের প্রশংসা করছেন, কিন্তু কোনটা শ্রেষ্ঠ, কোনটা ঠিক, সে হচ্ছে মূল ব্যাপার। এখন এটা বলার পর ভগবান তার উত্তর দেওয়া শুরু করলেন 3 নম্বর শ্লোক থেকে। শ্রী ভগবান কহিলেন, দ্বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তোমারে, সাংখ্য আর জ্ঞান যোগ যোগ্য অধিকারে। শ্রী ভগবান বলছেন, অর্জুন, আমি তোমাকে 2 ধরনের লোকের নিষ্ঠা বললাম। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, নিষ্পাপ অর্জুন, আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে 2 প্রকার মানুষ আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতা লব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান, অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান। 2 ধরনের ব্যক্তি আছেন, তারা আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন 2 ধরনের, অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধিকারী বা আত্ম উপলব্ধি কামী, কামনা করছেন যাতে, সে ধরনের ব্যক্তিদেরকে 2 ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছেন তারা দার্শনিক জ্ঞান আলোচনার মাধ্যমে করতে চান, আরেকজন হচ্ছেন তারা ভক্তির মাধ্যমে করতে চান। এই 2 ধরনের পার্থক্য কি আমরা দেখতে পাবো পরবর্তী আলোচনা। তো ভগবান এভাবে উত্তর দেওয়া শুরু করলেন। তো এখন অতএব সম্পূর্ণভাবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান উৎপত্তি না হলে বর্ণাশ্রম উচিত কর্ম করা কর্তব্য, না হলে চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না। তো ভগবান এটা বলছেন, ঠিক আছে, মূলত এই অধ্যায়ে কি ভগবান বলছেন, ঠিক আছে জ্ঞান যুগটা শ্রেষ্ঠ, ঠিক আছে আমরা বলছি, পরবর্তীতে ভগবান বলবেন কর্ম জ্ঞান বুদ্ধি জ্ঞান অনুশীলন করা, কর্ম ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিত্ত যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম ত্যাগ করা উচিত না, কারণ চিত্ত শুদ্ধ হয়নি এখনো, চিত্ত শুদ্ধ হয়নি। তাই কখন কেউ কর্ম ত্যাগ করতে পারে, যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কখন কেউ বর্ণাশ্রম ধর্ম আদি ত্যাগ করতে পারে, চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়। যখন আমরা দেখছিলাম গীতা পাঠের অধিকারী কজনের ভক্ত আছেন, কারণ মনে আছে গীতা পাঠের অধিকারী কত ধরনের ভক্ত আছেন? প্রথম ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম। তিন ধরনের, কি কি 3 ধরনের? তিন ধরনের কি কি আছে? সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ। সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, ধন্যবাদ। তো এই সনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, আমরা বলছিলাম সনিষ্ঠ ব্যক্তি মানে কি, তারা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত, বর্ণাশ্রম অনুশীলন করছেন,
পরিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তারাও বর্ণাশ্রম অনুশীলন করছেন, কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি তারা বর্ণাশ্রম অনুশীলন করছেন না। তারা একদম নিষ্কাম, নিষ্কপট, নির্দ্বন্দ্ব, নির্বৈর, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। তারা এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত, কামনা, বাসনা, শত্রুতা, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। তারা, তাদের হৃদয় শুদ্ধ, হৃদয়ে কখনো কোনো কলুষতা নেই তাদের। সেজন্য তারা এই বর্ণাশ্রম ধর্মের ঊর্ধ্বে, তারা বর্ণাশ্রম অনুশোধন করছেন না, কর্ম ত্যাগ করছেন। কিন্তু সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, তার মধ্যে সনিষ্ঠ ব্যক্তির তার যদিও হৃদয় হৃদয় নিষ্কাম আছে, কিন্তু তার কিছুটা আকাঙ্ক্ষা আছে এখনো স্বর্গাদি লোক দর্শন করার জন্য। তাই তিনি বর্ণাশ্রম অনুশোধন করছেন, এখনো তার পুরোপুরি শুদ্ধ হয়নি হৃদয়। পরিনিষ্ঠ ব্যক্তি তারও পুরোপুরি শুদ্ধ হয়নি, তিনি এখনো জাগতিক কর্মে যুক্ত আছেন এবং তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য কর্ম করছেন, পরিনিষ্ঠ ব্যক্তি। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করা উচিত, সেটাই ভগবান বর্ণনা করার চেষ্টা করছেন। 4 নম্বরটা বললাম আমরা, 4 নম্বরটা, বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আরম্ভ, নৈষ্কর্ম জ্ঞান যে চর্চা হয় একদম্ভ। বিহিত কর্মের ত্যাগে চিত্ত শুদ্ধি নয়, কেবল সন্ন্যাসে কার্য সিদ্ধি নাহি হয়। শ্লোক 4, কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্ম ত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না। আবার কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা যায়। ভগবান এখানে বলছেন যে কেবলমাত্র কর্ম অনুষ্ঠান করেই না করেই কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্ম ত্যাগ করেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। সিদ্ধি লাভ কিভাবে করা যায় সেটা আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমার চিন্তা করা উচিত। এখন এই কথা বলার পরে তিনি আরো বলা শুরু করলেন 5 নম্বর শ্লোকে, যে কর্ম সকলের সন্ন্যাস বলতে কর্মে অনাসক্তি বুঝতে হবে। তখন অর্জুন প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু আপনি তো আগে বলেছেন কর্ম করার জন্য, আপনি তো আগে কর্ম করার জন্য বলছেন, কিন্তু এখন তো আমরা আবার বলছেন কর্ম ত্যাগ না করতে, এখন কর্ম করার জন্য আবার বলছেন কর্ম ত্যাগ না করার জন্য, কর্ম ত্যাগ করার জন্য, দুটা কথা দুবার বলছেন। তখন তিনি বলছেন আসলে কর্ম ত্যাগ মানে কি? আমি একবার বলেছি কর্ম ত্যাগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, আবার বলেছে কর্ম করতে, এই কথার মানে কি? দুটা কিভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি? তখন সেটা তিনি বলছেন যে কর্ম ত্যাগ মানে হচ্ছে কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা। কর্ম ত্যাগ মানে হচ্ছে আসক্তি ত্যাগ করা, আক্ষরিক করতে কর্ম ত্যাগ করা না। এটাই হচ্ছে মূল অর্থ। 5 নম্বর শ্লোকে, অনেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম, থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ, সেই কার্য করে যাতে কর্মের বন্ধ। ক্ষণেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম, থাকিতে না পারে কেউ স্বাভাবিক ধর্ম। জীবের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে কি? জীবের স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে যে ক্ষণেক সময় মাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে প্রকৃতির গুণ, সবার নির্বন্ধ, সবার নির্বন্ধ। সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায় ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। এই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকাল থাকতে পারে না, ক্ষণকালও থাকতে পারে না। অর্থাৎ তাই তাহলে কর্মত্যাগ মানে কি? কর্মত্যাগ না করে কেউ থাকতে পারে না, তাহলে আবার কর্মত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। এজন্য এর অর্থ হচ্ছে কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা, কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা, আক্ষরিক করতে কর্মত্যাগ নয়। এই জন্য অজ্ঞ কর্ম ত্যাগকে নিন্দা করছেন ভগবান 6 নম্বর শ্লোকে পরবর্তীতে, যে যারা এইভাবে মূর্খের মতো কৃত্রিম ভাবে কর্ম ত্যাগ করার চেষ্টা করছে, তাদের নিন্দা করছেন ভগবান। শ্লোক 6, কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ, ইহা নাহি চিত্ত শুদ্ধি নৈষ্কর্ম কারণ। অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে কহয়। কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ, যিনি তার কর্মেন্দ্রিয়কে রোধ করেছেন, কর্মেন্দ্রিয়কে রোধ করেছেন বা কর্ম করা বন্ধ করে দিয়েছেন, কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন,
মনতে স্মরণ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ইহা নাহি চিত্তশুদ্ধি এটা নিষ্কর্মের কারণ এরকম হয় না। এভাবে কর্মেন্দ্রিয় রোধ করে কেবলমাত্র মনেতে স্মরণ করার চেষ্টা করলে কেউ চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারে না। অতএব অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ় আত্মা হয়, সেই ব্যক্তি হচ্ছে বিমূঢ় আত্মা, মূর্খ। ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রতে হয়। এই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ার্থ এবং মিথ্যাচারী। যে ব্যক্তি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ রস আদি, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সংযত করেছে কিন্তু মনে মনে এখনো শব্দ রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলো স্মরণ করছে, সেই হচ্ছে মূঢ়, মিথ্যাচারী, ভণ্ড। প্রশ্ন করছেন যে কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ নাকি কর্মের ফল? দুটোই। মূলত কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগকে বলা হচ্ছে, কিন্তু কর্মের প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে আমাদের। কিভাবে সেটা আমরা দেখবো পরবর্তীতে। পার্টিকুলারলি বিশেষভাবে আমি এই কর্ম করবো না ওই কর্ম করবো, আমি এটাই করতে চাই, এরকম না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম করতে হবে আমাদের। কোনো বিশেষ কর্মের প্রতি আসক্তি না, আমি এই কর্মই করব ওই কর্ম করব না, এরকম না। যেমন আমরা খাবারে বসতে গেলে আমরা আমরা হয়তো বাছাই করতে পারি, যেমন আমরা এই আইটেমটা খাবো, ওই আইটেমটা পছন্দ না আমার, এই ফলটা পছন্দ ওই ফলটা পছন্দ না, আমি সিলেক্ট করতে পারি পছন্দ করতে। কিন্তু মূলত ভগবানের প্রসাদ হিসেবে যেটা আসছে, যে কোনোটা আসুক আমার কাছে, আমি গ্রহণ করতে পারি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করলে। কিভাবে যে কর্ম আমার প্রতি যখন স্থান কাল পাত্র যে কর্ম আমার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে সেটাই আমার করা উচিত। এটা হচ্ছে কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা, কর্ম ত্যাগ করা না। তো এখন এটা বলার পরে 7 নম্বর শ্লোকে ভগবান বর্ণনা করবেন যে কিন্তু এই দুর্প্রকারের মধ্যে বিপরীত কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ। এই উক্ত প্রকারের মধ্যে, অর্থাৎ এই যে প্রকার বলা হয়েছে তার মধ্যে বিপরীত কর্ম, অর্থাৎ বিপরীত কর্ম যিনি করেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। বিপরীত কর্ম মানে কি? অর্থাৎ অনাসক্ত কর্মযোগী, যিনি অনাসক্ত হয়ে কর্মযোগ করছেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি নিজেন্দ্রিয় সংযত নিয়মে কর্মের আরম্ভ করে যথাযথা ক্রমে বাতুল না হয় মর্কট বৈরাগ্য করি অন্তর্নিষ্ঠা হলে হয় সহায় শ্রীহরি, সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আসক্তি রহিত কর্ম বিশেষ প্রকারা। কিন্তু যদি নিজের ইন্দ্রিয় সংযত করে কেউ কর্মের আরম্ভ করে যথাযথা ক্রমে, অর্থাৎ যথাযথভাবে তিনি যথাযথভাবে কর্ম করছেন, বাতুল না হয় মর্কট বৈরাগ্য করি। মর্কট বৈরাগ্য মানে কি? মর্কট, যেমন মহাপ্রভু এটা বলেছেন, মর্কট বৈরাগ্য না করে লোক দেখাইয়া। এটা রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি বলেছিলেন, সে মধ্যে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা আছে। মর্কট বৈরাগ্য হচ্ছে বাদর, মর্কট মানে হচ্ছে বাদর, মর্কট কথার অর্থ হচ্ছে বাদর, বাদরের মতো বৈরাগ্য না করতে। কেন এরকম বলছেন? না, বাদর যেরকম বাদরের কথা বলছে, বাদর যেমন পোশাক পরে না, বাহ্যিক ভাবে দেখে মনে হচ্ছে খুব বৈরাগ্য, কোনো পোশাক পরছে না সে, একদম যারা মুক্ত সন্ন্যাসী যারা আছেন তাদের মতো মনে হচ্ছে, পোশাক পরছে না, কিন্তু সে বাদর সব থেকে বেশি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি সর্বদা সে মন তার ধাবিত হচ্ছে। এই জন্য মর্কটের মতো বৈরাগ্য, বাহ্যিক ভাবে দেখানো। এই জন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলছেন অন্তরে নিষ্ঠা বাহিয়ে মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। তুমি মর্কট লোক দেখিয়ে মর্কট বৈরাগ্য করো না, বরঞ্চ তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযথ ভাবে তুমি বিষয় ভোগ করো। অন্তরের নিষ্ঠা বাহিয়ে লোক ব্যবহার অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। অন্তরে নিষ্ঠাটা ভেতরে হবে আর লোক ব্যবহারটা বাইরে হবে। এর মানে কি? মানে হচ্ছে না সেই ভক্ত অন্তর থেকে, হৃদয় থেকে তিনি এই বিষয় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হবেন, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে যেহেতু তিনি এখনো দেহের মধ্যে আছেন, তাই তাকে দেহগত ভাবে লোকরক্ষা করতে হবে। তাকে সাম্বন্ধিক আচার,
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আমাদের দু ধরনের আচার আছে। যেখানে বাংলা ফোনটা ডিস্টার্ব করছে আজকে। আমি ইংরেজিতে লিখছি। স্বরূপগত, এটা বাংলা স্পেলিংটা, আমি সংস্কৃত স্পেলিং করছি। বাংলা লিখবে স্বরূপগত, GOTO। সংস্কৃত স্পেলিং হচ্ছে GATA। সাম্বন্ধিক স্বরূপগত। সাম্বন্ধিক মানে কি? দেহ সম্বন্ধিত, বা এটাকে আমরা বলতে পারি দেহ সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ দেহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। দেহ সম্বন্ধ, আত্ম সম্বন্ধ, অর্থাৎ আমরা আমাদের দেহের সম্বন্ধে আচারগুলো করি, যেমন দেহ রক্ষা করা, দেহ সুস্থতার জন্য কার্য করা, দেহের ভরণ পোষণের জন্য কার্য করা, আমাদের মনের সুস্থতার জন্য কার্য করা, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে আবার সামাজিক লোক ব্যবহার করা, এই সমস্ত কিছু দেহ সম্বন্ধ বা সাম্বন্ধিক আচার। আর স্বরূপগত আচার মানে হচ্ছে আমাদের নিত্য ধর্ম, সেটা অনুশীলন করা, এটা হচ্ছে স্বরূপগত আচার, এটা আত্মার সাথে সম্বন্ধিত। তো বলা হচ্ছে যখন সেই জীব, যখন কোনো ব্যক্তি তিনি এমনকি শুদ্ধ ভক্তিও লাভ করেন, কিন্তু তিনি এই জগতে যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ তাকে সাম্বন্ধিক আচার তাকে করতে হবে। যতক্ষণ তিনি এই জগতে দেহ ধারণ করছেন, দৈহিক আচারগুলো করতে হবে। যখন তিনি দেহ ত্যাগ করছেন, দেহ ত্যাগ করে তিনি ভগবত ধাম প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি এই দৈহিক আচার তিনি পরিত্যাগ করেন, এই জগতের দৈহিক আচার তিনি পরিত্যাগ করেন। এবং নিরপেক্ষ স্তরেও তাকে আহার করতে হয়, আহার করেন, নিদ্রা করেন, তো সেই সমস্ত আচারগুলো চলে তার। আরো যখন তিনি পরিনিষ্ঠ স্তরে আছেন বা সুনিষ্ঠ স্তরে যখন আছেন তিনি, তখন তাকে আরো অধিক মাত্রায় এই সাম্বন্ধিক আচার করতে হয়, সাম্বন্ধিক আচার অনুশীলন করতে হয়। তাই তিনি বলছেন কি, তুমি এই সাম্বন্ধিক আচারগুলো করো। মর্কট বৈরাগ্য সাম্বন্ধিক আচার পরিত্যাগ করা, দৈহিক আচার পরিত্যাগ করা এবং শুধুমাত্র স্বরূপগত আচার করার ভান করা। তিনি বলছেন না, তুমি সাম্বন্ধিক আচারগুলো করো বাহ্যিক ভাবে, কিন্তু হৃদয় থেকে তুমি এই স্বরূপগত আচারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হও। এই হচ্ছে মূল কথা, যে অন্তরে নিষ্ঠা, বাহ্যে লোক ব্যবহার। নিষ্ঠাটা ভেতরে, কিন্তু আমাদের যদি উল্টো হয়ে যায় যে অন্তরে লোক ব্যবহার আর বাহ্যে নিষ্ঠা, অর্থাৎ অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে আমার কি হচ্ছে, বাহ্যিক বা জাগতিক ভোগ করার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বাইরে আমি লোক ব্যবহার করছি, বাইরে আমি নিষ্ঠা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে সমস্যা। নিষ্ঠা থাকবে ভিতরে, লোক ব্যবহার থাকবে বাইরে, সেই হয় কর্মযোগ, কর্মেন্দ্রিয়। এটাই হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগ অনুশীলন করা। এখন এটা বলার পরে 8 নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন যে যেহেতু এরকম, সেজন্য কি করা কর্তব্য। যেহেতু
অনাসক্ত থেকে কর্মযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছেন 7 নম্বর শ্লোকে। যেহেতু অনাসক্ত কর্মযোগী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, তাই কি করা কর্তব্য আমাদের সেটা তিনি 8 নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন। 7 নম্বরটা অনুবাদটা পড়েছি আমরা, 8 নম্বর শ্লোকে সেটা ব্যাখ্যা করছেন। নিয়মিত কর্ম ভালো, সেই অকর্ম অপেক্ষা অনধিকারীর কর্ম ত্যাগ। পরামুখ অপেক্ষা শরীর নির্বাহ যার, নহে কর্ম বিনা কর্ম ত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা। নিয়মিত কর্ম ভালো, সেই অকর্ম অপেক্ষা, অর্থাৎ অকর্ম কোনো কর্ম না করার থেকে নিয়মিত কর্ম করা ভালো। আর অনধিকারীর কর্ম ত্যাগ, যিনি অধিকার সেই স্তরে আসার আগে কর্ম ত্যাগ করেছেন। আমরা আগে দেখেছিলাম অধিকার মানে কি, যোগ্যতা। যার যে যোগ্যতা, সেই যথাযথ যোগ্যতা লাভ না করার পর্যন্ত যদি কেউ কর্ম ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তখন কি হয়? তখন পরমুখ অপেক্ষা, পরের প্রতি আসক্ত থাকতে হয়, পরের প্রতি আসক্ত থাকতে হয়, অন্যের প্রতি নির্ভর করতে হয়। শরীর নির্বাহ যার, নহে কর্ম বিনা কর্ম ত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা। শরীর নির্বাহ যার, নহে কর্ম বিনা, কর্ম না করে শরীর নির্বাহ করা সম্ভব না, কর্ম করতেই হবে আমাদেরকে। যেমন কি একজন সন্ন্যাসী, তাকেও আহার করতে হয়, নিদ্রা করতে হয়, তিনিও গমনাগমন করেন, হাঁটাচলা করেন, এটা এক ধরনের কর্ম। সেই জন্য কর্ম ত্যাগ করা বাহ্যিক ভাবে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে বিড়ম্বনাদায়ক। এখানে কর্ম ত্যাগ মানে কি বোঝানো হয়েছে? যে আমি কোনো কাজ না করে আমি চলে গেলাম হিমালয়ে, বসে বসে রইলাম, ধ্যান করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার হৃদয় শুদ্ধ হলো না, সেটাই বলা হচ্ছে। কিরূপ কর্ম করা উচিত? এখন 9 নম্বর শ্লোকে বললেন, তাহলে কি অর্জুন প্রশ্ন করছেন কেমন কর্ম করা উচিত? আপনি তো বললেন যে কর্ম ত্যাগ। আচ্ছা, 8 নম্বর শ্লোকটা অনুবাদটা বলা হচ্ছে, তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করো, কেননা কর্ম ত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না। কর্ম ত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, এটা 7 নম্বর শ্লোকে বললেন। এখন এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, তাহলে কিরকম কর্ম করবো আমি, কিরকম কর্ম করা উচিত আমাকে বলুন। তার উত্তরে ভগবান 9 নম্বর শ্লোক বলছেন, যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া নিয়মিত কর্ম করো আসক্তি ত্যাজিয়া। আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারণ, অতএব সেই কার্য কর নিবারণ। ভগবত সন্তোষার্থ কর্মের প্রসঙ্গ, যত কিছু আচরণ সব মুক্ত সঙ্গ। কিভাবে কর্ম করব আমি? যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া, ভগবানের সন্তোষের জন্যই কর্ম করো, অন্য কোনো জন্য নয়। নিয়মিত কর্ম করো আসক্তিতে, যে আসক্তি ত্যাগ করে নিয়মিত কর্ম করো। আর এছাড়া আর বাকি যত কর্ম হয়, অর্থাৎ যে কর্মের উদ্দেশ্য যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান নয়, সেই কর্ম হচ্ছে বন্ধনের কারণ। আর যে কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান, সেটা হচ্ছে মুক্তির কারণ। ভগবত সন্তোষার্থ কর্মের প্রসঙ্গ, ভগবত সন্তোষার্থ কর্ম, এটাই হচ্ছে মুক্তির মূল কারণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে এই জিনিসটা। অত পুম্বিদ্বিজ শ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রম বিভাগ সহ স্ব অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসিদ্ধির হরিতৌষণম, সংসিদ্ধির হরিতৌষণম। যে বর্ণাশ্রম ধর্ম সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে কি? একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা, সংসিদ্ধির হরিতৌষণম, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। কিন্তু যদি সেটাই না হলো, তাহলে কি লাভ? বর্ণাশ্রম আচরবতা পুরুষেন পরোপমান। এখানে এই তাৎপর্যগুলি প্রভুপাদ কোট করেছেন কোথায়? এটা এখানেই এই 9 নম্বর শ্লোকে, বর্ণাশ্রম আচরবতা পুরুষেন পরোপমান বিষ্ণুর আরাধ্যতে পন্থা নান্যতৌষ কারণম। অর্থাৎ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেবল কর্ম করা উচিত, এছাড়া সমস্ত কর্মই আমাদের জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সেই কর্ম ভালো হোক আর খারাপই হোক, সেই কর্মের ফল অনুষ্ঠানটাকে আবদ্ধ করে রাখে, এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। যজ্ঞ ওই বিষ্ণু। এখন এটা বললেন, বলার পর এখন 10 থেকে 16 পর্যন্ত কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ তার শ্রেষ্ঠত্ব, বা কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ সেই যোগশীলের কথা বর্ণনা করছে, কিভাবে কর্মকাণ্ড থেকে কর্মযোগ লাভ হতে পারে। এখন কেউ হয়তো বলতে পারে যে সংখ্যাবাদীরা বললেন সকল কর্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম করা উচিত নয়। সকল কর্মই না, 9 নম্বর শ্লোকটা আরেকটা দিয়েছেন,
এবার বলছেন যে সকল কর্মই তো করা উচিত, সকল কর্মই হচ্ছে বন্ধনের হেতু, সমস্ত কর্ম হচ্ছে বন্ধনের হেতু। আপনি যেহেতু বলছেন কর্মই হচ্ছে বন্ধনের হেতু, তাহলে আমরা কর্ম করা উচিত নয়, কোনো কর্মই করা উচিত নয়, তার জন্য বলছেন না আমাদের যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোত্র, অর্থাৎ যজ্ঞের কর্মটাকে যজ্ঞ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যজ্ঞ মানে কি? যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু বা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেই কর্ম করা উচিত। সেই জন্য ভগবান ৯ নম্বর শ্লোকটা বললেন, ৯ নম্বর শ্লোকে অর্জুনকে ব্যাখ্যা বললেন না এমন কথা ঠিক না, সমস্ত কর্মই বন্ধনের কারণ ঠিক না, বরং যে কর্ম ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা হয় সেটা বন্ধনের কারণ না, মুক্তির কারণ হয়। তো এখন ১০ নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন যে ভগবান রেফারেন্স দিচ্ছেন, প্রমাণ দিচ্ছেন, যেমন কি প্রজাপতি ব্রহ্মার বাক্য হতেও কর্মীগণ, ব্রহ্মার আদি বাক্যে বলা হচ্ছে যে কর্মীগণ অকর্মীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অকর্মীদের থেকে কর্মী শ্রেষ্ঠ, সেটা ব্রহ্মার বাক্যের দ্বারা তিনি শাস্ত্রের রেফারেন্স উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ভগবান। ১০ নম্বর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিনি কর্মীদের দ্বারা ৪টি শ্লোকে বলছেন, এটি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১০, ১১, ১২, ১৩ ৪টা শ্লোকে এই জিনিসটা বলছেন। প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের অসাধন উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগণ, যজ্ঞের সাধন করি সুখী হও সবে, যজ্ঞ দ্বারা ভোগ পাবে ইন্দ্রিয় বৈভবে। প্রজাপতি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ প্রজাপতি আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি বাকি প্রজাপতিদের সৃষ্টি করে, বাকি ঋষি মুনিদের সৃষ্টি করে তিনি যজ্ঞ করার সাধনার পদ্ধতির কথা বলছিলেন, কিভাবে যজ্ঞ করতে হবে উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগণ, প্রজাদের বলছিলেন যজ্ঞের সাধন করে তোমরা সুখী হও। প্রজাদের কাছে তিনি কি উপদেশ করেছেন? তোমরা যজ্ঞ করো, যজ্ঞের সাধনা করে সুখী হও সকলে, এবং যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রিয় বৈভব সমস্ত কিছু লাভ করতে পারবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা তিনি যজ্ঞাদি সহ প্রজা সকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করবে, তোমরা এভাবে যজ্ঞ করো, সে কথা তিনি পূর্ণ করছিলেন। একাদশ শ্লোকে একই কথা বর্ণনা করছেন, ১১, ১২, ১৩ পর্যন্ত, ১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত পড়ছি আমরা একসাথে। অধিকারী দেবগণ যজ্ঞের অপ্রভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখি সবে প্রীত হবে, পরস্পর প্রীতিভাব হলে সম্পাদন, ভোগের সামগ্রী শ্রেয় নহে অনটন। অধিকারী দেবতারা যখন সন্তুষ্ট হবেন যজ্ঞের দ্বারা, তখন তারা কি করবেন? তখন তোমাদেরকে সমস্ত ভোগের সামগ্রী প্রদান করবেন। যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট যে ভোগ দেবতারা দে সব প্রচুর প্রয়োগ, সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দে তাহাদের না দিয়া খায় চোর সেই হয়। অর্থাৎ দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তখন তোমাদেরকে সমস্ত অন্ন আদি প্রদান করবেন, কিন্তু সেই অন্ন যারা দেবতাদেরকে প্রদান করে না খায়, অর্থাৎ দেবতাদের কৃপাই আমরা এই অন্নগুলি লাভ করতে পারি, এই দেবতাদের কাছে যখন আমরা এটা প্রদান করি না তখন এটাকে চোরের মতো বলা হচ্ছে, চোর। যজ্ঞের সাধন করি অন্ন যেবা খায়, মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি হয়, আর যেবা অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে, পাপে বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখ ভোগ তোরে। আর যিনি যজ্ঞ করার জন্যে যজ্ঞ করে অন্ন গ্রহণ করেন তিনি হচ্ছেন মুক্তির পথে চলেন, পাপ হয় না তার। কিন্তু যিনি যজ্ঞ না করে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্ন রান্না করে বা অন্ন পাক করে বা অন্ন আহরণ করে তিনি ভোজন করেন, তিনি হচ্ছেন পাপ ভোজন করছেন। একাদশ থেকে বলছেন অনুবাদ, তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন, এভাবেই পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করতে পারবে, তাদের প্রীতি অনুষ্ঠান করার প্রীতি সাধন করার জন্য মাধ্যমে। যজ্ঞের ফলে ১২ নম্বরটা, যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবেন, কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর। ইষ্টান ভোগান হিভো দেবা, দেবতাকে প্রদান করে না গ্রহণ করে এটা তারা হচ্ছে চোরের মতো, চোরের ন্যায়। ১৩ নম্বরে বলছেন ভগবত ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করেন তারা কেবল পাপই ভোজন করেন,
এখানে মূলত ভক্ত আর অভক্তের মধ্যে পার্থক্য দেখাচ্ছেন যে ভক্তদের কি, তারা কিরকম কাজ হয় করেন, কিরকম ফল লাভ করেন, এবং অভক্তরা কিরকম কাজ করেন, কিরকম ফল লাভ করেন। ভক্তরা তারা যজ্ঞ বশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভগবানকে অর্পণ করে তারা যেহেতু অন্ন গ্রহণ করেন, তাই তাদের পাপ হয় না। যে স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করেন, তারাই কেবল পাপ ভোজন করেন। এই হচ্ছে ভক্ত আর অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য। পাপী অসাম, পাপের দ্বারা ইয়ে পাচ্ছেন আত্মকারণাৎ। এটা বলার পর 11, 12, 13 পর্যন্ত এটা বললেন। কর্ম কর্ম না করলে কি দোষ হয় 12 নম্বর থেকে বললেন। কর্ম করবো কিন্তু কর্ম না করলে কি দোষ হয় বললেন। তারপর 13 নম্বর শ্লোকে বলছে অতএব যজ্ঞকারী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যিনি যজ্ঞ করছেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। বলার পর এখন সংসার চক্র প্রবর্তনের কারণ বলেও কর্ম করা কর্তব্য। এটা আগামী 3টে বলছেন। অর্থাৎ অন্য কিছু না হোক, কমপক্ষে আমাদের দেহ ধারণ করার জন্য আমাদের যজ্ঞ করা উচিত। আমাদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যজ্ঞ করা উচিত। কেন যজ্ঞ করা উচিত সেটা 13 থেকে 14, 14, 15, 16 3টে শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন। কারণ যজ্ঞই হচ্ছে সমস্ত কিছুর উৎস। মূল কথা এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে যজ্ঞ হচ্ছে সমস্ত কিছুর উৎস। আমাদের বেঁচে থাকার নিমিত্ত হচ্ছে কি, আমরা অন্ন গ্রহণ করি। অন্নময় প্রাণ, অন্নময় কোষ বলা হচ্ছে। আমরা অন্ন ছাড়া বাঁচতে পারি না। সে অন্ন থেকে লাভ করি আমরা? বৃষ্টির ফলে অন্ন লাভ করি। বৃষ্টি কার কাছ থেকে আসে? দেবতাদের কাছ থেকে আসে। দেবতারা বৃষ্টি প্রদান করেন। দেবতারা কখন বৃষ্টি প্রদান করেন? যজ্ঞ করলে বৃষ্টি প্রদান করেন। যদি আমরা যজ্ঞ করবো তখন সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করবেন। আর সেই যজ্ঞের উৎসকে, যজ্ঞের উৎস হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। এই কথাই এই অধ্যায়গুলোতে, এই শ্লোকগুলোতে ব্যাখ্যা করছেন 14 থেকে। অন্ন খেয়ে জীবে বাঁচে, অন্ন যে জীবন, সেই অন্ন উৎপাদনে বৃষ্টি যে কারণ। সেই বৃষ্টি হয় যদি যজ্ঞ কার্যে হয়, সেই যজ্ঞ সাধ্য হয় কর্মেরও কারণ। অন্ন খেয়ে জীব বাঁচে, অন্ন হচ্ছে জীবন, অন্ন উৎপাদনের কারণ হচ্ছে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, দেবতারা প্রদান করে। কর্ম যাহে বেদবাণী, নহে মনোধর্ম, বেদবাণী ভগবদ্গীতি অক্ষরেরও কারণ। অতএব কর্ম হয় ঈশ্বর সাধনা, সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞেতে স্থাপনা। কর্ম হচ্ছে বেদবাণী, সেই সে ব্রহ্মেরও চক্র আছে প্রবর্তিত, সে চক্রের যে নাহি হয় বিশেষ বর্তিত। পাপেরও জীবন তার অতি ভয়ঙ্কর, ইন্দ্রিয় প্রীত এ করে পাপ পরস্পর। ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য যে পাপ করেছে, ব্রহ্মের চক্র, ব্রহ্মের জগতের চক্র, তাদের সংসার পরিচালনা করার জন্য, জগৎ পরিচালনা করার জন্য আমাদের যজ্ঞ করা উচিত। অনুবাদে বলছেন প্রভুপাদ, অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করেন, বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে অর্জুন, যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে। তার জীবন ধারণের কারণটাই হচ্ছে বৃথা, কারণ সে যজ্ঞ করছে না। কি জন্য সে জীবন ধারণ করছে? কি জন্য সে জীবন ধারণ করছে? তো এই হচ্ছে এই 1 থেকে 16 পর্যন্ত শ্লোকগুলির মূল সংগতি বা লিঙ্ক, কানেকশন, সংযোগ, কোনটার সাথে কোনটা সংযোগ। এখন আসলে প্রভুপাদ তাৎপর্য কি বলছেন এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে। ভগবান এখানে কর্ম করার জন্য উৎসাহিত করছেন অর্জুনকে। প্রভুপাদ তাৎপর্য কিছু বিষয় বর্ণনা করছেন। হরে কৃষ্ণ। সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে তো ভালো করে? এখানে একটু ডিস্টার্ব দেখাচ্ছে, আমাকে নোটিফিকেশন দিচ্ছে। আচ্ছা, প্রভুপাদ এই তাৎপর্যগুলিতে এত সুন্দরভাবে এই কর্মগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। প্রভুপাদ দেখুন প্রথম তাৎপর্যে 3য় অধ্যায় বলছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় সখা অর্জুনকে
জড়জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন। সেই পথ হচ্ছে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনা। কখনো কখনো এই বুদ্ধিযোগের কদর্থ করে একদল লোক, নিষ্কর্মা লোক, কর্ম বিমুখতার আশ্রয় গ্রহণ করে। আগের অধ্যায়ে ভগবান এই দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন প্রথমে বুদ্ধিযোগ বা ভক্তি যোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেয়ার নামান্তর বলে মনে করেছিলেন, বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ সাধন বা তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন তিনি। সেজন্য তিনি বলছেন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, আমি কর্ম করবো না, যুদ্ধ করবো না, সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, বনে চলে যাব, সেখানে থাকবো। অনেক সময় এরকম মনে হয় না যে ভালো লাগছে না আর সংসার, চলে যাই বনে, জঙ্গলে বসে থাকি, অনেকে এরকম বলতে শোনা যায়। তো ব্যাপার হচ্ছে অর্জুন কেন এত প্রশ্ন করছেন, এই জন্য অর্জুন প্রশ্ন করলেন আগের অধ্যায়ে, এখন প্রশ্ন করছেন। তো তারপর দ্বিতীয় তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন, শেষের দিকে দেখুন যে পক্ষান্তরে বা কৃষ্ণ ভাবনাময় পথ সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যে ভগবানের অনুপ্রেরণায় অর্জুন নানা রকম প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যাতে ভগবত গীতার রহস্য উপলব্ধি করার জন্য যারা আগ্রহী, গভীরভাবে আগ্রহী, তাদের সুবিধা হয়। অর্জুন তার নিজের জন্য প্রশ্ন করছেন, এটা আমাদের জন্য প্রশ্ন করছেন, আমাদের জন্য প্রশ্ন করছেন তিনি। কুতার্কিকদের মতো কথার জাল বিস্তার করে ভগবান অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। এটা অর্জুনের জন্য, আমাদের জন্য মূলত প্রশ্ন করছেন। তো তৃতীয় শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন সাংখ্য আর কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য কি, বুদ্ধিযোগের মধ্যে পার্থক্য। সাংখ্য যোগ আর কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ, কর্মযোগ আর বুদ্ধিযোগকে ভগবান দেখাচ্ছে, কর্মযোগকে ভগবান বুদ্ধিযোগের সাথে এক বলছেন, কর্মযোগ আর বুদ্ধিযোগে, আর সাংখ্যযোগ হচ্ছে আলাদা। এটা পরবর্তী অধ্যায়ে, আগের অধ্যায়ে বলবে, পরবর্তী সাংখ্যযোগ পৃথক বল, অর্থাৎ সাংখ্যযোগ বুদ্ধিযোগকে আলাদা করে না দেখার জন্য বলছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 39 নম্বর শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগে দুটি পন্থার ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্যযোগ মানে কি? সাংখ্য মানে হচ্ছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে সবার নাকি আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে? সাংখ্যযোগ মানে হচ্ছে কি, সাংখ্য কথার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান, কোনো কিছু সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান হচ্ছে সাংখ্য, অর্থাৎ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, বিশেষত বলতে গেলে আত্মা সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এবং জগৎ সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান হচ্ছে সাংখ্য। এবং যোগ মানে হচ্ছে ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়ার পন্থা, অর্থাৎ সে আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক করার মাধ্যমে, আহরণ করার মাধ্যমে যখন আমরা ভগবানের সাথে যুক্ত হতে পারবো, তাকেই বলা হচ্ছে সাংখ্য যোগ। সাংখ্য যোগ। তো এখানে বলছেন দু ধরনের ব্যক্তি আছেন, একজন হচ্ছেন দার্শনিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে তারা ভগবানকে জানতে চান, আরেকজন হচ্ছে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চান। দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাব প্রবণতা বা অন্ধগোড়ামি। এই দুটারই প্রয়োজন আছে, দুটারই প্রয়োজন আছে, দর্শন এবং ভাব। এবং ধর্মবিহীন দার্শনিক দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা। প্রভুপাদ দেখুন লিখছেন, দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাব প্রবণতা বা অন্ধ গোড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা কল্পনা। হ্যাঁ, আমরা খুব কোন ভক্ত সে খুব ভক্তিমান এবং ভক্তিমতী বা খুব ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ, ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ, কিন্তু এই যে শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্র যুক্তি, আমরা দেখছিলাম প্রথম ক্লাস আলোচনা করেছিলাম তো আমরা সেই কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম তিনটা স্তরের ভক্তির কথা রূপগোস্বামীপাদের প্রথম ক্লাস আলোচনা করেছিলাম আমরা, ভূমিকা মুখবন্ধ ক্লাস। রূপগোস্বামীপাদ তিন ধরনের ভক্তের কথা বলছেন, তিন ধরনের ভক্তের কথা বলছেন। উত্তম,
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, এই তিন ধরনের ভক্তের কথা বলছেন রূপ গোস্বামী পাদ। এই তিন ধরনের মধ্যে ভক্তের মধ্যে বা এখানে আরো ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পারি, দুটো জিনিস। কনিষ্ঠ ভক্ত তার শাস্ত্র যুক্তি, হচ্ছে কোমল, কোমল শাস্ত্র যুক্তি, এবং তার শ্রদ্ধা কোমল, দৃঢ় শ্রদ্ধা, কিন্তু মধ্যম অধিকারী ভক্তের শ্রদ্ধা হচ্ছে দৃঢ় কিন্তু শাস্ত্র যুক্তি হচ্ছে কোমল, কিন্তু এই শাস্ত্র যুক্তিটা কনিষ্ঠ অধিকারী থেকে বেশি আছে। আর উত্তম অধিকারী ব্যক্তির শাস্ত্র যুক্তিটা হচ্ছে দৃঢ় আর শ্রদ্ধাটা হচ্ছে দৃঢ়। তো দুটো জিনিস মাত্র বলছে, একটা হচ্ছে কি শ্রদ্ধা, এটা হচ্ছে শ্রদ্ধা। দুটা ক্রাইটেরিয়া, শ্রদ্ধা আর একটা হচ্ছে শাস্ত্র যুক্তি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনটা ভাগে ভাগ করছেন ভক্তদেরকে, সেখানে মাত্র দুটো জিনিস দিচ্ছেন, দুটো ক্রাইটেরিয়া দিচ্ছেন, দুটো মাত্র মাপক দিচ্ছেন যার মাধ্যমে আমরা ভক্তদেরকে ভাগ করতে পারি, শাস্ত্র যুক্তি আর শ্রদ্ধা। তাই শ্রদ্ধাটা হচ্ছে কি এখানে দেখতে পাই আমরা এই যে কথা, দর্শনবিহীন ভাব প্রবণতা, সেটা ভাব, ভগবানের প্রতি ভাব, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা। আর শাস্ত্র যুক্তি মানে হচ্ছে দর্শন। তাই দুটারই প্রয়োজন আছে। যদি শুধুমাত্র শাস্ত্র যুক্তি হয় কিন্তু শ্রদ্ধা নেই, তাহলে সেটা হচ্ছে মানসিক জল্পনা কল্পনা, কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানী, পণ্ডিতের মতো। অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে, রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে। সে জ্ঞানী শুধুমাত্র, তার কোনো রস নেই, শুকনো। আর শুধুমাত্র যদি শ্রদ্ধা থাকে, যদি শাস্ত্র যুক্তি না থাকে, তাহলে কি হবে, সেটা হচ্ছে সে ভাব প্রবণ, সেন্টিমেন্টাল ভাবের বশবর্তী হয়ে কাজ করবে। এই জন্য দুটারই প্রয়োজন আছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই স্তরে যাওয়া, এই উত্তম অধিকারের স্তরে উপনীত হওয়া হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য, মূল টার্গেট। এই পরোক্ষ পন্থাটি হচ্ছে দার্শনিক জল্পনা করা, এটা পরোক্ষ পন্থা, যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে যে কৃষ্ণ ভাবনার মৃত্যু ছোট উপনীত হতে পারে প্রমাণ। আর অন্য পন্থাটি হচ্ছে ভগবান শেষ পরম সত্য পরমেশ্বর উপলব্ধি করে তার সঙ্গে সনাতন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করা। দুটা পন্থার মধ্যে একটা হচ্ছে পরোক্ষ, একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ। এই দুটি পন্থার মধ্যে কৃষ্ণ ভাবনার পন্থাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ভক্তি আর জ্ঞান, কৃষ্ণ ভাবনার পন্থা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কে বলছে সাউন্ড? এটা কার আইডি? এটা কার আইডি? কে বলছেন? আসুস। তার পরবর্তীতে 4 নম্বর শ্লোকে প্রভু ব্যাখ্যা করছেন যে অন্তর পবিত্র না হলে, সম্পূর্ণভাবে কামনা বাসনা থেকে মুক্ত না হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোনো মানেই নেই। এই কথাটা প্রভুপাদ বারবার এখানে ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছেন যে অন্তর পবিত্র হচ্ছে মূল ব্যাপার, হৃদয় শুদ্ধি, হৃদ বিশুদ্ধি না হলে কর্ম ত্যাগ করার কোনো মানেই নেই, কর্ম ত্যাগ করার কোনো মানেই নেই। আমরা আগে যে চার্টটা দেখেছিলাম আপনাদের সনিষ্ঠ পরনিষ্ঠ এবং ইয়ের কথা, নিরপেক্ষ ভক্তের কথা, সেখানে আমরা দেখেছিলাম হৃদ বিশুদ্ধি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।
এই যে আমরা দেখেছিলাম আগে চারটা না, আমরা আলোচনা করেছিলাম হৃদ বিশুদ্ধি বা হৃদয় শুদ্ধি, অন্তর পবিত্র হওয়া। তো এই সনিষ্ঠ ভক্তরা তারা কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের প্রাধান্য থাকে বেশি। তো সে তার ফলে কি হয়, তারা বলে আমরা হৃদয় বিশুদ্ধ হবে, তারপরে আমরা ভক্তিতে আসবো। কিন্তু এরা সরাসরি ভক্তিতে প্রাধান্য দেয়, ভক্তির প্রাধান্য দেয়, কর্ম করে, তারপর হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু কেবলা ভক্তিতে কি হয়, নিরপেক্ষ ভক্তরা শুরু থেকে সরাসরি ভক্তি করেন, নিরপেক্ষ স্তরে ভক্তি বা কেবলা ভক্তি অনুশীলন করেন। কেবলা ভক্তি মানে শুধু এমন নয় কেবল ভক্তি মানে প্রেম ভক্তি। কেবলা ভক্তি মানে কেবলা সাধন ভক্তি, কেবলা ভাব ভক্তি, কেবলা প্রেম ভক্তি হতে পারে। সেটা আমরা ভক্ত সামর্থ্য কিন্তু দেখতে পাবো যে ভক্তির মধ্যে কি সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি, প্রেম ভক্তি, তিনটা স্তর বলা হচ্ছে। তার মধ্যে কেবলা স্তরে কেবলা সাধন ভক্তি মানে কি না, তিনি 100% শতভাগ তিনি সাধনা করছেন, তার তিনি অন্য কর্ম জ্ঞানে যুক্ত না, কর্ম জ্ঞান যোগে যুক্ত, তিনি শুদ্ধভাবে তিনি সাধনাই করছেন তিনি। আর কেবলা ভাব মানে তিনি ভাব স্তরে আছেন এবং পূর্ণ ভাবের স্তরে আছেন। এবং প্রেম ভক্তি হচ্ছে সেরকম, কেবলা সাধন ভক্তি, কেবলা ভাব ভক্তি, কেবলা প্রেম ভক্তি। এই ভক্তির মাধ্যমে আমাদের সম্প্রদায়ের আমরা যে শিক্ষা প্রদান করি, আমাদের সম্প্রদায়ের যেটা আলোচনা করা হচ্ছে যে আমরা সরাসরি ভক্তির মাধ্যমে আমরা হৃদয় শুদ্ধ হতে পারি, ভগবত ভক্তি, এটা হচ্ছে মূল উৎকৃষ্ট পন্থা। অন্তর পবিত্র করার কথা বলছেন। বরঞ্চ সাধারণভাবে ভগবত ভক্তি করার মাধ্যমে হৃদয় শুদ্ধ না হলে আমাদের কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত না। কিন্তু ভগবত ভক্তি, সরাসরি ভগবত ভক্তি, প্রত্যক্ষ ভগবত ভক্তি হচ্ছে এমন ব্যাপার যা আমাদেরকে হৃদয় শুদ্ধ করতে পারে, হৃদ বিশুদ্ধ প্রদান করতে পারে। প্রভুপাদ এই শ্লোকটা কোট করছেন এখানে, আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা শ্লোক এটা, ভাগবতমের এই পঞ্চম তাৎপর্য বলছেন 1:5-17 त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हृदे भजौनपक्षत्वपतेत्वयो यदि यत्र को वा ভদ্রমবুদমুষ্যকিম কোয়ার্তাপ্তম অভজতাম স্বধর্মতঃ। যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করে এবং তখন সে যদি শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মেনেও চলে অথবা তার স্বধর্ম পালনও না করে, এমনকি সে যদি অধঃপতিত হয় তাহলেও তার কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। কিন্তু সে যদি পবিত্র হবার জন্য শাস্ত্র নির্দেশিত সমস্ত আচার আচরণ পালনও করে, তাতে তার কি লাভ, সে যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয়। এই শ্লোকটা বিশেষত আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অনেক উৎসাহ প্রদান করে, কারণ আমরা অনেক সময় মনে করে থাকি যে কি করব, আমরা ভক্তি করব, যদি পরবর্তীতে আমরা ভক্তি করে সফল না হই বা ভক্তি করতে পারছি না ভালো করে, আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা অনেক সময় টেনশন করি। কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন না, ভবিষ্যৎ আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যারা ভগবানের ভক্তিতে শরণাগত হন, ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করেন, তাদের জন্য ভক্তিতে পতন হলেও, অনেক সময় পতন হলেও ভগবান তা কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। এই হচ্ছে মূল ব্যাপার, কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয়। ইটার্নাল, আমরা গত ক্লাসে বলছিলাম, ইটার্নাল, নিত্য, পার্মানেন্ট, স্থায়ী আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটা হচ্ছে স্থায়ী অ্যাকাউন্ট। এখানে কোনো ক্ষতি নেই, অ্যাকাউন্ট কখনো বন্ধ হবে না। কিন্তু সেই সাথে আমাদের চিন্তা করা, কিন্তু যে ব্যক্তি যোগী সে যে লোক ঠকায়, সে আসলে ত্যাগীর বেশ ধারণ করে ভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের প্রতারক। মাঝে মাঝে দুই একটি তত্ত্ব কথা বলে সরল চিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে তত্ত্বজ্ঞান জাহির করতে যায়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সেগুলো তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে বলি ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ, আমার হয়তো বিভিন্ন ভাবে আবার ভোগ করার ইচ্ছা থাকতে পারে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা থাকতে পারে, হৃদয় শুদ্ধ হয়নি, তাহলে যাই আমি কর্ম করি, আমার অর্থ ইনকাম করব, আমি আমি টাকা উপার্জন করার যে ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে, আমি যাই বাইরে যাই কাজ করি, যার যে যোগ্যতা আছে আমরা কাজ করি, টাকা অর্থ উপার্জন করি, জীবন ভোগ করতে যাই, ভোগ করুন, সমস্যা নেই। কিন্তু বাহ্যিকভাবে ভক্তের মতো পোশাক পরিধান করে ভগবানের নাম করে অর্থ সংগ্রহ করে সেই টাকা ভোগ করে, তার মতো নিকৃষ্ট স্তরের, জঘন্য স্তরের আর কিছু হতে পারে না। ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলছেন, যারা ভগবানকে দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে, অনেকে এরকম, এটা আমরা এখানে আমরা তত্ত্ব কথা আলোচনা করছি, আমরা ক্লিয়ারলি আমরা বলছি, শাস্ত্র আলোচনা করছি, সত্য কথা বলছি। অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভক্ত, ইস্কনের ভক্তই, অনেক সময় কাহিনী শোনা যায়, অনেক দেখা যায় অনেক অর্থ মন্দির থেকে
অনেক অর্থ আত্মসাৎ করার কাহিনী শোনা যায়। রিসেন্টলি একজন বলা হচ্ছিল, একজন ভক্ত গুরুদেবের সেবা করছিলেন, যে গুরুদেবের জন্য ডোনেশন আসছে, সেই ডোনেশনের টাকাটা তিনি আত্মসাৎ করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে এটা 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 প্রমাণ করা হয়েছে। এর থেকে জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে? এর থেকে জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে? ভগবানের জন্য, গুরুদেবের জন্য আমি যাচ্ছি সবার কাছে, লোকের ধারে ধারে যাচ্ছি যে আপনারা ভগবানের জন্য একটু দক্ষিণা প্রদান করুন, অনুদান প্রদান করুন, সেই টাকাটা আমি নিজের পকেটে ঢুকাচ্ছি। তার থেকে জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে? তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, বা রাস্তার সুইপার হওয়া ভালো, অর্থাৎ যারা রাস্তা পরিষ্কার করে, নর্দমা পরিষ্কার করে, শৌচালয় পরিষ্কার করে, সেরকম ব্যক্তি শৌচালয় পরিষ্কার করে বরং অর্থ উপার্জন করা ভালো। কমপক্ষে সে নিজের কাজ করছে, নিজের কাজ করে নিজের শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করে, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ভগবানকে দেখিয়ে বিগ্রহ উপার্জন, সে যদি কেউ অর্থ ইনকাম করার চেষ্টা করে, তাহলে তার থেকে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না, তার থেকে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না। সেটাই সেটাই প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছে। যোগী সে যে লোক ঠকায়, সে ঠকানোর চেষ্টা করছে, নিকৃষ্ট স্তরের প্রতারক। অনেক সময় দেখা যায়, সত্যি কথা আমরা বলছি, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তাদের দেখা যায় আরো বেশি আর্থিকভাবে সচ্ছল। দুঃখজনক ভাবে বলতে গেলে আর্থিকভাবে আরো বেশি সচ্ছল গৃহস্থদের থেকে। ব্রহ্মচারী তিনি ব্রহ্মচারী গৃহ ত্যাগ করে তিনি সবাইকে ছেড়ে তিনি মন্দিরে এলেন ভক্তি করবেন। কিছুদিন ভক্তি করলেন, প্রচার করলেন, অর্থ সংগ্রহ করলেন। তারপর কি হলো? তারপর এক সময় তিনি ব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করলেন, আশ্রম পরিত্যাগ করে তিনি আবার গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তখন গিয়ে দেখা যেগুলো তার না, তার ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক, তিনি অর্থ সংগ্রহ করলেন ব্রহ্মচারী থাকা অবস্থায়। ব্রহ্মচারী থাকা অবস্থায় তিনি বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। তো এটা হচ্ছে অনাচার, দুরাচার। এটা হচ্ছে দুরাচার। তার পরবর্তীতে 7 নম্বর শ্লোকে প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, সাধুর বেশ ধরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ভোগতৃপ্তির জন্য লোক টাকা জোগানোর চাইতে সকর্মে নিযুক্ত থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা সহস্র গুণে ভালো। নিজের কাজ করুন। এমনকি জাগতিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকেরা ওই ধরনের কাজ করার চিন্তা করবে না। যে মন্দিরে এসে সাধু সেজে হৃদয়ে সেই কামভাব পোষণ করা, বা বাহ্যিক আসক্তি বজায় রাখা, বা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা, সেটা এত নিকৃষ্ট ধরনের, ভগবানকে দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা, এটা একটু নিকৃষ্ট কাজ। এমনকি জাগতিক যারা ভক্ত না অভক্ত, তারাও এই ধরনের চিন্তা করবে না কখনো। ভদ্রলোক যারা আছে, যারা জাগতিক ভাবে তার যে সাধারণ বুদ্ধি জ্ঞান আছে, ন্যূনতম ভদ্রতা আছে, তারাও এই ধরনের কাজ করার চিন্তা করবে না। সাধুরা সব থেকে বড় প্রতারক হতে পারে। সাধুদের মতো প্রতারণা কেউ করতে পারে না, সকলে তাদের বিশ্বাস করে না। ঠিক যেরকম বলা হচ্ছে, একজন দুর্জন বিদ্বান হলেও এরকম দুর্জন বিদ্বান হলে পরিচিত আমরা পড়েছিলাম, বা এরকম বলা হচ্ছে যে যদি সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি শত্রুও হয় তাতে কোনো দোষ নেই, দুশ্চরিত্র লোক যদি বন্ধুও হয়, সে হচ্ছে আমাদের সবথেকে বড় ক্ষতি করতে পারে। কারণ তার প্রতি আমরা বিশ্বাস করছি, আমাদের বন্ধু নিকটজন, কিন্তু তার চরিত্র ভালো না, সে আমাদের সব থেকে বড় ক্ষতি করতে পারে, এমনকি শত্রুর থেকে ক্ষতি করতে পারে। কারণ শত্রুর প্রতি আমরা বিশ্বাস করছি না, তাই শত্রু আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না তেমন। কিন্তু সেই বন্ধুর প্রতি আমরা বিশ্বাস করছি, তাই সেই বন্ধু আমাদের ক্ষতি করতে পারে। কিভাবে সাধুদেরকে দেখে লোক স্বভাবত তারা বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু সেই সাধুরা যখন প্রতারণা করে, তখন কি করে দেখতে পাই অনেক সময় আমরা প্রচার করতে যাই, অনেকে ভক্তদেরকে দেখে তারা খুব নিন্দা মন্দ করে, ভক্তদেরকে দেখে তারা সহজভাবে নেয় না। কেন নেয় না? কারণ তারা বলে যাচ্ছে যে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে। পূর্বে এমন কোন ঘটনা হয়েছিল, কোন সাধু তাদেরকে প্রতারণা করেছিল, যার ফলে কি হয়, পুরো সাধুদের প্রতি, ভক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে গেছে। তাই আমি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একজন লোককে ঠকাচ্ছি, তার ফলে আমি কি করছি, ওই ব্যক্তির জন্য আমি তার ভগবত ভক্তির পন্থাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, রাস্তাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি হয়তো তার ভগবত ভক্তির রাস্তায় আসার জন্য বাধা দিচ্ছি, প্রতারণা করছি।
এই জন্য আমাদের সাবধান থাকা উচিত। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ যে যাই হোক, যে যাই যে স্তরে আসি না কেন, আমরা আমাদের ক্লিন, সাধু মানে হচ্ছেন স্বচ্ছ, স্বার্থগতি। কারণ আমাদের জীবনের একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে ভগবানের আরাধনা করা। হতে বিদু স্বার্থ গতিম হি বিষ্ণু, বিষ্ণু আরাধনা করাই হচ্ছে আমাদের অন্তিম স্বার্থ। এটা এখানেই বলছেন প্রভুপাদ, এখানেই দেখুন প্রভুপাদ বলছেন এই 7 নম্বর শ্লোকের শেষের ইয়েতে, আমি এটা খেয়াল করিনি, যে সমস্ত ভণ্ড সাধু লোক ঠকাবার জন্য ধ্যান করার ভান করে, তাদের থেকে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মেথরও অনেক মহৎ। এটা আসলে ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর এটা বলেছিলেন, তার উদ্ধৃতি এটা প্রভুপাদ এখানে উদ্ধৃতি করছেন। যে আবার বলছি, যে সমস্ত ভণ্ড সাধু লোক ঠকানোর জন্য ধ্যান করার ভান করে, বা আমরা বলতে পারি বিগ্রহকে, ভগবানের বিগ্রহকে দেখিয়ে, তিনি বিগ্রহ দেখে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে। আমি গেলাম রথযাত্রার জন্য, গেলাম ডোনেশন কালেক্ট করার জন্য, গেলাম সবার কাছে ঘুরে ঘুরে, প্রভু মাতাজি রথযাত্রা এসছে, একটু অর্থ প্রদান করুন ভগবানের জন্য, আমরা সেবা করব। অর্থ কালেক্ট করলাম, 5,000 টাকা কালেক্ট করলাম, 3,000 টাকা মন্দিরে দিলাম, 2,000 টাকা আমার পকেটে রাখলাম। বা অন্য বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতে গেলাম, গ্রন্থ বিতরণ করতে গেলাম, এবং সেখান থেকে কিছু টাকা নিজের পকেটে রাখলাম। বা সেরকম ভাবে জাস্ট আমি জিনিসটা বুঝাতে যাচ্ছি যে ভগবানকে দেখিয়ে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করার চেষ্টা করা, ভগবানের সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করা, মন্দিরের সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করা, গুরুদেবের সম্পত্তি, গুরুদেবের অর্থ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, মন্দিরের অর্থ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, এর থেকে কর্তব্যনিষ্ঠ মেথডও অনেক মহৎ। প্রভুপাদ এই কথা এখানে বর্ণনা করছে। তাই আমাদের সকলের কর্ম করা উচিত, কর্ম করুন, এমনকি দেহ প্রতিপালন করার জন্য মানুষের কর্ম করতে হয়। তাই জাগতিক প্রবৃত্তিগুলোকে শুদ্ধ না করে নিজের খেয়াল খুশি মতো কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা হচ্ছে বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্ট করা। তাই বর্ণাশ্রম অনুশীলন করব আমরা, সেই সাথে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা আমাদের মূল লক্ষ্য থাকা উচিত। এছাড়া অন্য সমস্ত কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। আর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রতি, সেটা 10 নম্বর শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীয়পতি, যজ্ঞপতির, প্রজাপতির, ধিয়ামপতির, লোকপতির, ধরাপতি, সমস্ত কিছুর পতি হচ্ছেন ভগবান। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে একমাত্র কি যজ্ঞ আমরা করতে পারি? সংকীর্তন যজ্ঞ। সংকীর্তন যজ্ঞ করার জন্য বলা হচ্ছে। সংকীর্তনেই তাই রেজন্তি স্মেদশা কৃষ্ণবর্ণম তৃষা কৃষ্ণম সঙ্গভঙ্গস্ত্র বার্ষদম যজ্ঞেই সংকীর্তনের প্রায় রেজন্তি সুমেধশঃ। এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মনুষ্যরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্শ্বযুক্ত ভগবান শ্রী গৌরহরির আরাধনা করবেন। সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে আমরা কলিযুগের ভগবান আরাধনা করতে পারি। লেখা যে স্পেনে গেছিলেন একবার, স্পেনে যখন গেছিলেন, মাদ্রিদ না কোথাও গেছিলেন, তো সেখানে বক্তারা বলছিল যে মহারাজ অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিটা পরিণাম করা শুরু করেছেন, মধ্যরাতে বৃষ্টি নেমেছে, মানে দীর্ঘদিন। এটা প্রভুপাদের সময় এরকম হয়েছিল এক জায়গায়, যে বৃষ্টি হচ্ছিল না, তো প্রভুপাদ বলছিলেন ভক্তদেরকে বৃষ্টি, হায়দ্রাবাদে কীর্তন করো, তারপর বৃষ্টি এলো। এটা প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ। তো এই জন্য অনেকে বলে তোমরা, আমরা যাই প্রচারে গেলে তোমরা সাধু, তোমরা ভক্ত হয়ে গেছো, কি কাজ করছো না, কাজ কর্ম করো, অন্যের উপর ঘাড়ের উপরে বসে খাচ্ছ, অন্যের উপর পরনির্ভরশীল, পরগাছা, এরকম বলে অনেকে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কি, ভক্তদের উপর নির্ভর করেই বাকি লোকেরা অন্ন পাচ্ছে। তারা বলে কি, অভক্তরা বলে কি, ভক্তরা হচ্ছে পরগাছা, ভক্তরা তারা বা সাধু সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মচারী তারা কাজকর্ম করছে না, তারা অভক্তদের উপরে বা গৃহস্থদের উপরে বা অন্যদের উপরে তারা নির্ভর করে খাচ্ছে, নির্ভর করে তারা জীবন প্রতিপালন করছে, পরগাছা। কিন্তু আসলে বলতে গেলে ভক্তরা না, অভক্তরাই হচ্ছে পরগাছা। অভক্তরাই ভক্তের উপরে নির্ভর করছে। কেন? কারণ অভক্তরা যে অন্ন গ্রহণ করছে, অন্নটা কোত্থেকে আসছে? বৃষ্টির ফলে আসছে। বৃষ্টি কোত্থেকে আসছে? যজ্ঞের ফলে। যজ্ঞটা করছে কে? যজ্ঞটা করছে কে? ভক্তরাই যজ্ঞ করছে। এই ভক্তরা কি যজ্ঞ করছে? ভক্তরা সংকীর্তন যজ্ঞ করছে। যেহেতু ভক্তরা সংকীর্তন যজ্ঞ করছে, সংকীর্তন করছে, হরিনাম করছে, তাই আর না হলে কলিযুগে বৃষ্টিই হতো না। যদি ভক্তরা যদি না থাকতো তাহলে বৃষ্টিই হতো না। কারণ সহজ কথা, এটা শাস্ত্রের কথা, গীতার কথা, যজ্ঞ না করলে বৃষ্টি হবে না। তাই যেহেতু অভক্তরা যজ্ঞ করছে না, তাই তাদের বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না এই জগতে। আর বৃষ্টি না হলে তারা খাদ্যই পেত না, শস্যই পেত না, অন্নই পেত না।
তারা জীবন ধারণ করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু ভক্তরা হরিনাম জপ করছেন, হরিনাম কীর্তন করছেন, তাই সেজন্য দেবতারা এবং ভগবান তিনি বৃষ্টি প্রদান করছেন। আর সেজন্য ভক্তরা অন্ন গ্রহণ করছে, অভক্তরাও সেই জন্য অন্ন গ্রহণ করছে। এজন্য সমস্ত অন্ন যা আছে এটা মূলত ভক্তদের জন্যই, ভগবানকে নিবেদন করে অন্ন গ্রহণ করার জন্য ভক্তদের জন্য প্রদান করা হচ্ছে। কেননা ভক্তরাই এই সংকীর্তন যজ্ঞ করছেন। এই ভক্তরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের জন্য প্রকৃত মঙ্গল করছেন, অভক্তরা না। ভক্তরা প্রকৃত পরোপকার করছে। অনেকে বলে এখানে বসে বসে জব করছেন, এক জায়গায় বসে বসে, তার থেকে যান একটু লোক সেবা করুন, জনসেবা করুন, একটু ত্রাণ বিতরণ করুন, আহার বস্ত্র, খাদ্য বস্ত্র বিতরণ করুন, সবাইকে সেবা করুন, গরিবদের সেবা করুন। কিন্তু ভক্তরা, একজন ভক্ত এক জায়গায় বসে হরিনাম জপ করছে, সেটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, সেটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা এই জগতের প্রতি। এই বিশ্বাস আমাদের থাকা উচিত। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস, কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বকর্মকৃত হয়। এই হচ্ছে ভক্তের বিশ্বাস। কেউ হয়তো বাহ্যিক ভাবে ত্রাণ বিতরণ করছে, খাদ্য বিতরণ করছে, তার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে হরিনাম জপ করা, হরিনাম বিতরণ করা। তো এভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে ধন ঐশ্বর্য লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু এই লাভগুলি যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে। যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যজ্ঞপতি বিষ্ণু যখন প্রকৃত হন, তখন তিনি জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। আহার শুদ্ধ, এই জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা। আহার শুদ্ধ, সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতি লম্ভে সর্বগ্রন্থিনাম বিক্রমোক্ষ। আহার শুদ্ধ হয়, জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়, সত্তা শুদ্ধ চেতনা শুদ্ধ হয়, এবং তার ফলে মুখ। এইভাবে আমরা আহার এটা এটা ডিপেন্ড করে আহারটা আমরা কিভাবে গ্রহণ করি। মহাপ্রভু বলছিলেন, বিষয় অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মনেতে নহে কৃষ্ণের ভজন। মলিন মনে না হয় কৃষ্ণের ভজন। ঠিক যেরকম আমরা বলছিলাম যে একজন সঙ্গীত শিল্পী আছেন, সঙ্গীত শিল্পীর তার সম্পদ কি? সঙ্গীত শিল্পীর সম্পত্তি সঙ্গীতজ্ঞ বা একজন যিনি গান করেন তার সম্পদটা কি? তার কণ্ঠ। কণ্ঠ দিয়ে তিনি গান করেন। কণ্ঠ একদিন নষ্ট হয়ে যায় বা গলাটা ভেঙে গেছে, তিনি গান গাইতে পারবেন না। তাই সঙ্গীত শিল্পী না, আমি ঠান্ডা কিছু খাবো না, আমি দই খাবো না, মিষ্টি খাবো না, পায়েস খাবো না, কারণ আমার গলা নষ্ট হয়ে যায়, আমি শিল্পী। অনেক ভক্তদের বলতে দেখা যায়। কারণ তারা শিল্পী, মানে তার সম্পদ হচ্ছে তার কণ্ঠ। কণ্ঠ নষ্ট হলে তিনি আর, তার মূল্য নেই। যিনি খেলোয়াড়, স্পোর্টসম্যান, তার সম্পদ কি তার দেহ, বা তিনি যোদ্ধা, তার সম্পদ তার দেহ। তাই তাকে তার দেহের প্রতিপালন যত্ন নিতে হয়। তার যদি দেহ যদি নষ্ট, যদি খেলোয়াড় যদি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তার আঙ্গুল যদি নষ্ট হয়ে যায়, মনে করুন একজন ক্রিকেটার, তার আঙ্গুলটা ভেঙে গেছে, তিনি খেলতে পারবে না। তাই তাকে তার শরীরের যত্ন নিতে হবে। একইভাবে যারা ভক্ত, ভক্তের সম্পদ কি? যারা ভগবানের ভক্ত, তার সম্পদ অ্যাসেটটা কি? কি ভক্তের অ্যাসেটটা কি? সবার কাছে প্রশ্ন, দেখি বলুন। ভক্তের সম্পদটা কি? কি মনে হয়? চেতনা। হ্যাঁ, চেতনা। ভক্তের চেতনা, ভক্তের মন। ভক্তের মনটা মূলত গুরুত্বপূর্ণ, মনের মধ্যে চেতনাটা থাকে। তো এই জন্য আমরা হচ্ছে ভক্ত, আমাদের সম্পদ হচ্ছে মন, আমাদের সম্পদ হচ্ছে মন। তাই ঠিক যেরকম একজন সঙ্গীত শিল্পী তার কণ্ঠের যত্ন নেয়, একজন খেলোয়াড় যেরকম তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহের যত্ন নেয়, কিভাবে ভক্তের উচিত তার মনের যত্ন নেয়া। কিভাবে মনের যত্ন নেয়া? আমাদের মন যেন মলিন না হয়, আমাদের চেতনার জন্য মলিন না হয়, আমাদের চেতনার জন্য মলিন না হয়। পিউরিটি বলছেন, ভক্তি পিউরিটি, পিউরিটি ভক্তি আসে মনের মধ্যেই। মনটা শুদ্ধ হলেই তখন পিউরিটি, এটাই হচ্ছে পিউরিটি। আমাদের মন যেন মলিন না হয়, কারণ মন মলিন হলে আমাদের পিউরিটি থাকবে না, চেতনা শুদ্ধ থাকবে না, তখন আমরা ভক্তি করতে পারবো না। মনের মধ্যে আমাদের অন্য ধরনের ভক্তিবিহীন বিষয় সম্বন্ধীয় আমাদের সমস্ত ইমপ্রেশন, মনোভাবগুলি থাকবে, তখন আমরা ভক্তি করতে পারবো না। তাই আমাদের উচিত, আমরা কিভাবে ভক্তি অনুশীলন করবো, আমাদের কি করা উচিত? আসলে সবসময় আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত, আমরা কিভাবে জীবন ধারণ করবো, যে আমরা কিভাবে জীবন ধারণ করলে, কোন কাজটা করলে, কোন কর্মটা করলে আমাদের মন কলুষিত হবে না। যেমন আমি কোনো মুভি দেখতে পারি,
কি সমস্যাটা কি? আমি একটা সিনেমা দেখছি, সিনেমা দেখে সমস্যাটা কি? কারণ আমাদের মনটা মলিন হয়ে যায়, মনটা মলিন হয়ে যায়, তখন সেই বিভিন্ন জাগতিক ভোগ বুদ্ধি আমাদের মনের মধ্যে চলে আসে। তখন আমরা যখন জব করতে বসবো, আমাদের সেই ভোগ বুদ্ধিগুলি আমাদের মনে আসতে থাকে, বা কোনো জাগতিক গান শুনছি, আমাদের মনটা মলিন হয়ে যায়। জাগতিক কোনো কিছু দর্শন করছি, জাগতিক কোনো কাজ করছি, জাগতিক কিছু আলোচনা করছি, পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছি, রাজনীতিতে কে জিতলো, কে হারলো, বা আইপিএল এর ম্যাচ কে জিতলো, বিভিন্ন জাগতিক কথাবার্তা বলছি আমরা। এর মাধ্যমে কি হয়, আমাদের মনটা মলিন হয়ে যায়। তাহলে মলিন মনেতে নহে কৃষ্ণের ভোজন। তো মহাপ্রভু বলছেন, বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। তারপরে আরো কি বলা যায়, বিষয় সঙ্গ করলে মলিন হয়, বিষয়ের সঙ্গ করলে মলিন হয় মন। এই হচ্ছে আমাদের মনের যত্ন নেওয়া উচিত যদি আমরা ভক্তি করতে চাই, এই কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে। আর যারা ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন না, তারা হচ্ছেন চোর, চুরি করেন, চোর, সেই কথা বলে ভগবান এটা ইয়ে করছেন। তো একবার গল্পে বলছিলেন, রাশিয়াতে মনে হয় একজন চোর চুরি করতে ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়িতে। তো হঠাৎ করে সেই বাড়ির লোকেরা তা জেগে গেছে, চোর এসছে, চোর এসছে, চোর এসছে। চোরটা পালাবে, যাওয়া যেতে যেতে কিছু তো নিয়ে যাওয়া উচিত। ঢুকলাম চুরি করতে, কিছু তো নিয়ে যাই। তো টেবিলের উপরে একটা বই পেলো, বই নিয়ে দৌড় পালিয়ে গেল। তো বই নিয়ে বেরিয়ে এলো, ওটা চিন্তা করলো বইটা নিয়ে এলাম, বইটা কি একটু দেখি, কাজে লাগাই, মানে যেহেতু চুরি করেছি এটা কি মূল্য আছে। বইটা খুললো, পড়া শুরু করলো, পড়ছে। পরে দেখে এখানে বলা হচ্ছে কি, এটা আসলে বইটা ছিল ভগবত গীতা এজ ইট ইজ, আসলে প্রভুপাদের ভগবত গীতা ছিল। তো সেখানে বলা হচ্ছে এটাই এই শ্লোকে, যে যারা দেবতার প্রদত্ত বস্তু নিবেদন না করে তারা সবাই চোর। সে বললো, আরে ভালো তো, আগে ভাবতো আমি নিজের জীবন থেকে সবাই চোর। তো এই জন্য সবাই চোর। তো সেই জন্য আমরা ঠিক আছে বইটা পড়ে দিই, বইটা নিশ্চয়ই ভালো। এখানে এখানে মনে হচ্ছে চুরি সম্বন্ধে আরেক কিছু টেকনিক পাওয়া যেতে পারে। বইটা পড়তে লাগলো সে, পড়তে 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 তার চুরি করার চিন্তা চলে গেল এখন ভগবানের ভক্ত। এটা একটা ট্রু স্টোরি। আমরা এখানে শেষ করছি আজকের আলোচনা। এই 14 নম্বর তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন, যখন সংক্রামিক, আচ্ছা এটা বলছেন, যখন সংক্রামক ব্যাধি মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগ প্রতিষেধক টিকা নিলে মানুষ তা থেকে রক্ষা পায়। সেই রকম ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করার পরে যদি সেই আহার্য প্রসাদ রূপে গ্রহণ করলে জাগতিক কলুষতার প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তারা এভাবে অনুশীলন করেন, তাদের ভগবত ভক্ত বলা হয়। ঠিক যেরকম বলা হয়, কারো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে, কন্টাজিয়াস ডিজিজ, তো তার যদি উচ্ছিষ্ট খাই আমরা, তাহলে কি হতে পারে, রোগটা আমাদের মধ্যে আসতে পারে। তার থালা থেকে, তার খাওয়া পাত্রে যদি কিছু খাই আমরা, রোগ আসতে পারে। এভাবে বলা হচ্ছে ভগবানের একটা রোগ আছে। ভগবানের রোগটা কি? সচ্চিদানন্দ। যদি ভগবানের থালা থেকে আমরা ভগবানের উচ্ছিষ্ট যদি গ্রহণ করি, তাহলে আমরাও সেই রোগ লাভ করব, আমরাও সচ্চিদানন্দ হতে পারি। তাই এই জন্য আমরা ভগবানের উচ্ছিষ্ট, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করি, ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ করি। আচ্ছা, প্রশ্ন করেছেন এখানে, প্রশ্ন এসছে, প্রত্যক্ষ ভক্তি বলতে কি বুঝায়? প্রত্যক্ষ ভক্তি বলতে আমরা বলছি ডাইরেক্ট, অর্থাৎ সরাসরি ভগবত ভক্তি মূলক কাজ, সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত সেবন, ব্রজেবাস বা মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবা, এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ ভক্তি। আর পরোক্ষ ভক্তি মানে কি? যেমন আমি অর্থ উপার্জন করছি, সে টাকা মন্দিরে ডোনেশন করছি, সেই টাকা দিয়ে আমি বৈষ্ণব সেবা দিচ্ছি, বা সেই টাকা দিয়ে মন্দির বানানোর চেষ্টা, মন্দিরের ডোনেশন করছি, মন্দির বানানো হচ্ছে, এটা হচ্ছে পরোক্ষ। সরাসরি ভক্তি করছি না, আমি জাগতিক কর্ম করে অর্থ উপার্জন করছি, সেটা আমি ভগবানের সেবায় লাগাচ্ছি, জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করছি, এটা পরোক্ষ হবে। কিন্তু সরাসরি মানে সরাসরি এটা ভক্তি, ভগবত ভক্তি, এখানে কোনো পার্থক্য নেই। প্রশ্ন করছেন যারা, আরেকটা বলছেন, কিন্তু অফিসের কাজ প্রেসার এর জন্য তো মন অনেক মলিন হয়ে যায়, সলিউশন? হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের মন, যেহেতু আমরা যারা গৃহস্থ আছেন, কর্ম করতে হয়, ত্যাগতি ব্যক্তির সঙ্গে করতে হয়, অফিসের কাজ করতে হয়, মন মলিন হয়। এই জন্য আমরা যখন অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে আসবো, তখন যতটুকু সম্ভব আমরা অফিসের মলিনতাকে পরিহার করে আমরা যখন মনকে শুদ্ধ করা যায়, হরিনাম জপ করা, ভগবানের সেবা করা, বিগ্রহ অর্চন করা, ভাগবতম সেবন করার সেবা করা, ভাগবতম শ্রবণ করা, ভাগবতম অধ্যয়ন করা, গীতা পড়া, এর মাধ্যমে আমরা মনকে শুদ্ধ করি। এই হচ্ছে প্রসেস। অফিসে যাই আমরা, মন মলিন হয়, যখন বাড়িতে আসি ভক্ত সঙ্গে, তখন মন শুদ্ধ করতে হয়। নির্ভর করে আমরা আমাদের কতটুকু আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, আমরা কতটুকু অফিসে সময় কাটাচ্ছি, কতটুকু আমরা মন শুদ্ধ করার কাজে ব্যয় করছি।
এটা একটা বেকার, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ব্যাপার। আমরা অফিসে 8 ঘন্টা আছি, মন মলিন হলো 8 ঘন্টা ধরে, তাহলে আমাদের 8 ঘন্টা মন শুদ্ধ করতে হবে। 8 ঘন্টা মন শুদ্ধ করতে হবে, জপ করা, কীর্তন করা, গ্রন্থ পাঠ করা, লেকচার প্রবচন শোনা, ভগবান বিগ্রহের সেবা করা, সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তির সেবন, 5টা জিনিস মাত্র। ভক্তদের সঙ্গ করা, নাম হরি নাম জপ কীর্তন শ্রবণ করা, নাম জপ করা, নাম কীর্তন করা, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করা, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করা, ধামে বাস করা। ধামে যদি থাকতে পারি, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুর ধামে থাকতে পারি ভালো, না হলে প্রভুপাদ বলছে আমাদের প্রত্যেকটা মন্দিরই হচ্ছে ধামের মতো। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় সেখানে সেটা ধামের মতো সেরকম। তারপর কি হচ্ছে শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি সেবন। যারা গৃহে আছেন, বৈষ্ণব গৃহস্থ, তাদের জন্য একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে বিগ্রহ সেবা করা। তো সবার ঘরে বিগ্রহ আছে, ভগবানের সেবা করা। এইভাবে আমরা মন শুদ্ধ করার চেষ্টা করি। কারণ ভক্তি তো চেতনার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কি বলছেন সুন্দর গোপাল প্রভু? ভক্তি তো চেতনার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি, প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে বলুন। তো আমরা এখানে সমাপ্তি করছি। এখন আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি। অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। রেকর্ডিংটা স্টপ করছে এখানে।